من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات، آج دا یہ پروگرام جو کہ الحمدللہ جاری و ساری ہے، میرے تو قبل مبلغ اسلام داعیہ توحید و سنت حضرت مولانا آصف نذیر محمدی صاحب اپنے وقت دے اندر بڑا شاندار جاندار خطاب فرما چکے ہیں، اور دیگر علماء کرام، اور تسی الحمدللہ دیکھ رہے ہو ساڑھے مہمان خصوصی عالم اسلام دے عظیم مبلغ اور ولی الرحمن حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوئی صاحب حافظہ اللہ تعالی دے لخت جگر، خطیب ابن خطیب، شاہ ترنم، خطیب پرتسیر حضرت مولانا قاری حفیظ الرحمن بلوئی صاحب وہ تشریف فرمان ہے۔ بس چند منٹہ دے اندر ایک دو باتاں عرض کر کے انشاءاللہ اسی انہاں دا خصوصی کتاب سنا گے۔ حضرت حافظ عبدالوہاب محمدی صاحب انہاں دا حکم، انہاں دا آرڈر سی، وگرنہ تو پتہ میں اپنے علاقہ دیا کانفرنساں دے اندر تقریر نہیں کرتا، میری کوشش ہوندی ہے مہماناں نو ٹائم دیتا جائے اور مہمانہ کو لو کھول کھلا کے کتاب و سنت دیاں باتاں سنیا جان۔ اور میرے ذمہ جو بار بار انہاں کہا کہ موضوع لگایا، اس حوالے نال ایک دو بات عرض کر رہی ہیں۔ دنیا دے اتے ہوٹل بڑے نے، ریسٹورنٹ بڑے نے، پارک بڑے نے، لیکن سکون انسان نو کدے نہیں۔ اگر انسان نو سکون ملدا ہے تے اللہ دے کار مسجد دے اندر آ کے ملدا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جویں مچھلی نو پانی اندر سکون ملدا ہے، انج مومن بندے نو اللہ دے گھر دے اندر سکون ملدا ہے۔ اگر نہیں یقین آ جڑے سفید داڑھی والے میرے بزرگ بیٹھے نے، انہاں نو پوچھو کہ جدو نوجوان فیس بک دے دھیانے لگے ہون، واٹس ایپ دے دھیانے لگے ہون اور موبائل دے دھیانے لگے ہون، اے اللہ دے گھر آ جاندے نے، گلیاں چ سناٹا چھایا، ہنیرے دا بہت زور ہے، اور ایک گھر منجی بسترا بیٹیاں بیٹے سب نو چھڑ کے مالک دے بوئے تے وضو کر کے جدو دو رکعتاں پڑھ دے نے، انہاں نو پوچھو اللہ دی قسم وزیر اعظم نو وزارت دی کرسی دے اتے او سکون نہیں دے جیڑا اللہ دو رکعتاں پڑھن دا عطا فرما دیندے نے۔ اور نبی علیہ السلام دے صحابہ جنہاں نو پھندا دیتا گیا، پھانسی لٹکایا گیا، انہاں دی تاریخ پڑھ کے دیکھو، کسے کافر بے ایمان نے پھانسی دے لگیا، اگر کوئی بات پوچھی ہے کہ دل دی آخری تمنا کی ہے، انہاں اے نہیں کیا ساڑھے باپ دی ملاقات کرائی جائے، ساڑھی بیوی نال ملاقات کرائی جائے، بچیاں نال ملاقات کرائی جائے، انہاں دی زبان تے ایک کوئی گل آئی ہے کہ سانو دو رکعتاں نماز ادا کر رہے ہو۔ دو رکعتاں نماز پڑھن دے نال سکون بھی میسر آئے گا، اطمینان بھی ملے گا۔ حضرات آئیے ذرا، مسجد اللہ دا گھر، سجدے والی جگہ، اور یقیناً آج بڑا دل خوش ہو رہا دیکھ کے کہ بقیت السلف حضرت مولانا محمد انور بیگ صاحب رحمت اللہ علیہ دنیا تو چلے گئے نے، اے جڑا بوٹا انہاں لگایا، اور ایتھوں دے نوجوان، ایتھوں دے نمازی اور ایتھوں دے رہن والے شہین شہباز نبی علیہ السلام دے پروانیاں نے دیوار کڑھ کے ماشاءاللہ مسجد اللہ دے گھر نو وسیع کر دیتا ہے۔ اور میرے دل دے اندر بات آ رہی سی، اللہ
जिन्ना तेरे घर नूं माल दिता अल्लाह उन्हां दे दिल भी आबाद कर दे ते अल्लाह उन्हां दे घर भी आबाद कर दे। हाफिज हसन मुर्तज़ा साहब देखो किड्डे वो नसीबा वाले लोग ने जिन्हां दा माल अल्लाह दे घर ते लगदा है। कोई सिनेमा बनाए, कोई थिएटर बनाए, कोई पार्क बनाए, कोई रेस्टोरेंट बनाए, कोई जनाब कोई चीज़ बनाए। यारो किड्डे नसीबा वाले ने जेड़े मेहनत मजदूरियां करके ते बनाते ने ते अरशा वाले रब दा घर बनाते ने। बोलो किदा घर बनाते ने? थोड़ा जा अगे नहीं हो जाते मेरे को अज विश्वास साहब इत्थे आओ माशाअल्लाह अज बड़े ही पे सोने लग जाओ तो ही हफ्सा बार बार कर जेड़े बाहर बैठे हो भी अल्लाह वास्ते अंदर आ जाओ। बल्कि मैं दुआ करना जेड़ा बाहर उठ के या अल्लाह अंदर आ जाए अज उन्होंने रात सुत्या मदीने आले दा दीदार करा देवी तो जेड़ा फिर भी ना आवे उन्होंने फिर मौलवी फजल रहमान दा करा देवी। बल्कि सरवर साहब माशाअल्लाह अंदर आ जाओ अल्लाह पाक तुहाडा उन्हां कबूल फरमाए। करीब करीब जरा आओ दो चार बात अर्ज करिए इंशाअल्लाह अल्लाह के घर के हवाले नाल ते फिर इंशाअल्लाह हजरत बलोई साहब को टाइम देइए। आइए जरा अल्लाह का घर बनाना। और मैं कहा करना लोगो ये जिहड़ा रब का घर है ना इत्थे आउंदा भी वही है जिन्हों अल्लाह पसंद करे ते बनांदा भी वही है जिन्हों अल्लाह उच्ची बोलो जो रब ने जुबान दी है। आउंदा भी वही है जिन्हों अल्लाह पसंद करे। मिल के बोलो बनांदा भी वही है जिन्हों। अच्छा मैनूं दसो जिन्ना पूरा महल्ला इस महल्ले च कोई सिख रहिंदा? बोलो यार हिंदू रहिंदा? सारे मुसलमान है ना? अगर ईमान ना दसो सारे आ जाते। जेड़ा हाफिज साहब ने टाइटल दिता है मुकामे मुस्तफ़ा सब नबियों से जुदा, कितना प्यारा टाइटल है कि यार हुजूर दी शान सुनिए। अगर पूरे महल्ले चो एक एक घर चो एक एक बंदा भी आ जाता तो बोलो पैर रखन नूं जगह, उच्ची बोलो पैर रखन नूं जगह नहीं सी लभनी। और मस्जिद जड़ी है मस्जिद का प्यार वेखना होवे ना तो जेड़ा मस्जिद नाल प्यार करदा कदी उहदे जनाजे वेखिया करो। मस्जिद की मुहब्बत वेखनी जे पुछो जिन्ना वलीए कामिल हाफिज अब्दुल मलान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह दा जनाजा पढ़िया, जिन्हें शेखुल हदीस मौलाना मुहम्मद आजम साहब का जनाजा पढ़िया, जिन्हें उस्तादुल उलमा फरूक असरक सारम साहब का जनाजा पढ़िया, जिन्हें हजरत यज़दानी शहीद का जनाजा पढ़िया, जिन्हें हजरत अलामा शहीद का जनाजा पढ़िया, जिन्हें मुलाजर इस्लाम हाफिज अब्दुल्ला साहब शहूपुरी का जनाजा पढ़िया, जिन्हें फन खिताबत के इमाम मौलाना मुहम्मद हुसैन शहूपुरी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा पढ़िया। और उन्होंने पूछो फुल गर्मी के अंदर रमजान के तीसरे जुमे के अंदर जिन्हें वकीले सिहाबा खतीब एशिया हजरत कारी अब्दुल हफीज साहब फैसलाबादी का फैसलाबाद के अंदर जनाजा पढ़िया। आसमान तो आवाज आती है मेरे घर नाल यारी तुसी ला लो ते जदों मेरे को आओगे इंसान ते जनाजा पढ़नगे मैं आसमान तो फरिश्तियां भी तुहाडे जनाजे च भेज देवांगा। तुहानू पता ही नहीं जेड़ा रब दे घर नाल यारी ला लैंदा ओदा अदब एहतराम। एक बात मैनू अल्लाह ने अचानक याद कराई बात करके मैं बात अगे करना। एक दरवेश आदमी मस्जिद की सफाई करता सी। बोलो की करता सी? बोलो अज भी कई करते हैं भैड़ी जुत्ती पा के आउंदे ने जांदे मौलवी चंगी पा के टुर जाते हैं। मेरी एक परसों जुत्ती चुक गई एक मगर वाले अज चुकी गई है। मैं किसी की जुत्ती पा के तुहाडे कोल जलसे ते आया। दसो किहड़े पासे जाइए? वो पहला वक्त सी मस्जिद कच्चियां सन ते नमाजी बोलिया जो रब रेडी लम्मी जबान दी थी वो बोले मस्जिद कच्चियां सन ते नमाजी। अज मस्जिद पक्कियां ने नमाजी। मस्जिद टाला नाल नहीं सोनिया लगदियां, मस्जिद तेरे घर रब दे घर च सिर झुकाउण दे नाल सोनिया लगदियां ने। बुजुर्ग चिट्टी दाढ़ी मस्जिद की सफाई कर रहे हैं। हुण तो कलीन आ गए ने, माहौल ही बदल गया। पुरानिया कखा दिया सफा झाड़ू मारदिया वो कख इकट्ठे करके बूहे तक लै गए बुजुर्ग। उन्हें जाके ना कख इंज करके बाहर सुटे। जो बाहर सुटे ना एक नौजवान की नवी नवी शादी हुई सी, वो अपनी बीवी को लैके गुजर रहा सी ते ओदी बीवी दे कपड़ियां ते वो कख डिग पे। उन्हें नफरत का इजहार किया। उन्हें अपनी बीवी दे दिल च अपनी जगह बनाने वास्ते ना वो अगे वधिया ते उन्हें बाबा जी दे चपेड़ मारी खिंच के चेहरे दे उत्ते। बाबा जी दी अखां च आंसू आ गए। आसमान वाल वेख आंदे ने अल्लाह कख ही ने केड़ा को मैं दुनिया की कोई भैड़ी शै सुट दी है। वो चपेड़ मार के थोड़ा जा अगे गया, ठेडा लगा, मुंह पर ने डिगा, सारे दंद मुंह ते मुंह चो खून ही छुट गया।
کوئی بندہ انہوں اگر دلاسا نہیں دے رہا. اسے بابے نو ترس آیا تے بابا جی نے جا کے ٹھا کے نا فرمایا ویکھے ہی جڑے مسجد دے صفائی کردے نے اللہ کنی عزت رکھدا ہے. ویکھے ہی ویکھے جڑا مسجد نہ پیار کردا ہے. پتہ جے مسجد نبوی دے اندر ایک عورت کالے رنگ دی صفائی کردی سی, بیمار ہو گئی, رسول اللہ فرمایا مینوں دسیا جے اور مینوں اطلاع دیا جے اگر بی بی فوت ہو گئی. رات دا ٹائم سی 1-2 دا, صحابہ نے ویکھیا بی بی فوت ہو گئی ہے, غسل دے کے او دا جنازہ پڑھا دیتا. 2-4 دن گزرے, نبی علیہ السلام نے ویکھیا او خیمہ کوئی. آپ نے پوچھا بی بی کتھے وے؟ سویا وہ فوت ہو گئی ہے دفنا دیتا ہے. آپ نے فرمایا دلونی علی قبریہا, مینوں دی قبر تے لے کے چلو. میرا ایمان ہے جدا جنازہ نبی دا صحابی پڑھائے او دا بھی اللہ نے حساب اچھی بولو نہیں لینا, وہ جنتی ہے. نبی علیہ السلام دی قبر تے کیا جا کے جنازہ پڑھایا اور دعا دے الفاظ کی نے, اللہ اے دی قبر انجی چمکا دے جویں مسجد نبوی چمکا دی سی. ویکھو مسجد دا پیار. اللہ دی قبر تے انجی رحمت کر جویں تیرے گھر نو صاف کر دی سی. نبی علیہ السلام نے کنا پروٹوکول دیتا ہے جڑے رب دے گھر دی صفائی کر دی سی. تو انہوں خدا دی قسم نہیں پتا کہ اللہ دے گھر دی صفائی کرنے والے دی اللہ دے ہاں عزت کی. ایک اور بات سنو, اے جڑے گل سنا لگا نا تواڈے منہ میں کھنڈ پا لگا. انشاءاللہ اس گل تو بعد میرا ایمان ہے کہ تسی نیت کرو گے یار اللہ دے گھر دی صفائی کریے. تو انہوں پتہ ہے 3 سال پہلا بیگم کوٹ چونک دے اندر ساڈے ایک خطیب صاحب قرآن پڑھ دیا فوت ہوئے سن. پتہ جے اور بولتے چھڑو پتہ جے حضرت قاری عبد المتین اصغر صاحب میں 106 راوی روڈ دفتر چ کہنے لگے محمدی صاحب دیکھ لیا جو میں فوت ہونا نا میں قرآن پڑھتا ہوں گا. میں کہا ایڈی وڈی گل قاری صاحب کہنے لگے ہاں. کہنے لگے میں صوفی محمد عبداللہ صاحب مامو گانجل والے رحمت اللہ علیہ دے کول بیٹھا سا. میں کہا حضرت میرے کو عمل دسو کہ اللہ میرے تے راضی ہو جائے. انہوں نے کہا عبد المتین مسجد دیاں لٹرینہ صاف کرے آکار. کہہ لگے میں مسجد دیاں لٹرینہ آج تک کسے نو صاف نہیں کرن دیتی. اور ویکھ لو مسجد دی صفائی اللہ نو عمل کنا پسند آیا کہ قرآن پڑھ دیا رب نے موت عطا فرمائیے. عبد المتین جنت دے 8 دروازے کھولے نے. اللہ دے گھر نال پیار کرو. جے موقع مل جائے اللہ دے گھر نال محبت کرو. اور جتوں میں قرآن پاک پڑھیا ہے یہ بہت بڑے ایک اللہ دے برگزیدہ پیغمبر نبی نے جنہ دی دعا پہلے قرآن دے پارے چ اللہ نے بیان کر دیتی ہے. جے تو سبحان اللہ اچھی کہو تو میں گل اگے کرا تھوڑی جی ذرا انج نہیں آ رہے جی ذرا جاگو نا محبت دے نال کہو سبحان اللہ. آئیے ذرا جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد سارے نے جے بولے اچھی محبت دے نال بولو ذرا میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا. اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ قرآن پاک دا مقام پارا پہلے سورۃ البقرہ جے پہلے پارے دی آخری آیات نے توجہ کرے آجے. میں تینوں سب تو پہلا میرا دل کر دیا حافظ عبدالوہاب محمدی صاحب مکہ مدینے دی گل کر رہے سن کہ سیڑ کاش مبارک صاحب ساڑے پائی نے بڑے مجاہدن نے اللہ دے گھر بیٹھے نے سنے آجے یہ بیت اللہ بنام دی واریاں آئیاں نے بلکہ اللہ دا سب تو پہلا گھر بنام دی واری آئی ہے جدے بارے قرآن نے اعلان کر رہے آئے. فرمایا اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ.
قرآن میں تیریاں بولیاں تو قربان ایدہ ترجمہ تے بابا جی علی سم کر گئے ہم دینے اللہ مدت گزریے سکھ دیانو اللہ جوگی سانگ بنانو جی کر دا تیرے کر دے دیوالے نس نس کے اللہ پھیریاں پانو جی کر دا اللہ تیرا کر ویکھا تیرا در ویکھا تیرے کار ویچ رکھ رکھ سر ویکھا جتے ایک نماز دی لکھ بان دی اوتے عمرہ لگانو جی کر دا ایک دعا کرا امیر کہہ دو یا اللہ جنہیں آئے نہیں اللہ 2025 اللہ انہوں اپنے کردہ مہمان بنا لیا اونچی کہہ دو آمین یاد رکھو پیسے مالو دولت نال کوئی نہیں جے جمدہ اللہ دی قسم ہے بس جدے تے میرے اللہ دی نظر سولی ہے او دا اللہ بیڑا پار کر دیندہ ہے پر گل سنو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ فرما دینے خلیل انج کرو میرا کر بیت اللہ بنا دے ای تو ویکو مسجد بنانا پنگیاں دا کام نہیں اور چرسیاں تے 2 نمبران دا کام نہیں مسجد بنانا نبیاں دا مشن ہے انبیاء دا مشن دے میرے اللہ نے اعلان کر رہا ہے فرمایا اے میرے خلیل میرا کر بیت اللہ بنا دیو انج بیت اللہ بنانا اللہ نے ڈیوٹیاں لا دیتیاں نے اور ایتھے کا گل ہور سنیا جے منہ میٹھا کرے آجے اب ایک لوکی آمدے نے یار اب مستری حافظ قرآن ہے اجی مزدور اٹھا چوکری ہے حافظ قرآن ہے اللہ میں تیرے کر بیت اللہ تو صدقے جاؤں ایک باپ ایک بیٹا ہے ایک پتھر لے آن لگ پہ آئے ایک پتھر پھڑان لگ پہ آئے لو ایمان تازہ تے اچھی سبحان اللہ گل سن کے آجے اٹھا پتھر لان والا بھی نبی ہے پتھر پھڑان والا بھی نبی ہے مسجد بنانا معمولی بندے دا کام ہے مسجد بنانا کنا اے انبیاء نبیاں دا مشن ہے ایک پتھر لا رہے ہیں ایک پتھر پھڑا رہے ہیں سبحان اللہ حضرات جیڑے بندے دا تعلق مسجد نال بن جاندا میرے بھائی ندیم بابر صاحب تشریف فرمان ہے انہاں دے چند دن پہلے ابو جی فوت ہوئے ہیں تے لوگاں نے جدو جنازے دی تعداد ویکھی ہے کہنے لگے صف اول دے نمازی نے اج ہر نمازی دی آنکھ دے اندر انسو نے دعا کرو اللہ انہ دے ابو دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے وے اللہ کروڑا رحمتہ چاچم نظیر دی قبر تے کرے حضرات جدو بیت اللہ بنا رہے نے اج بیت اللہ دیا دیوارہ سینے تک آگئیاں گل مختصر کرا جدو سینے تک آجم دیا نے تے جناب ابراہیم علیہ السلام بیٹھ جم دے نے بیٹا کہنے لگا ابو جی اگے کام نہیں کر رہے کہنے لگے دیوارہ میرے سینے تک آگئیاں نے کیڑا لدے آلہ بڑا چے پھٹے لے ان گودا سمان لے ہون جنگل بھی آبان ہے جناب خلیل الرحمن بیٹھے نے بیٹا جنگل وال ٹور پہ گیا تے جا کے ایک پتھر لے کے آیا پتھر اگو آ رہے آئے کہنے لگے ابو جی یہ پتھر ملے آئے لدے والے بڑھائی دے باسیو نبی ابراہیم نے جو پتھر ویکھے آکھا جو انسو آگئے کہنے لگے ابو جی کی گلے کیوں رون لگ پہے ہو کہنے لگے پتھر کتوں آیا ابو جی جنگل بھی جو آیا نہیں ہو میرے اللہ ڈلیا شہزادے اور میرے بیٹے تینوں پتہ ہی نہیں جدو اللہ دا کار بنائیے اللہ کی میں مدد کر دے میں لو ذرا جاگے آجے جاگن دا ثبوت دیا جا ابو جی دسو پھر کہنے لگے پتھر جنگل وچوں نہیں آیا بلکہ اللہ دی جنت وچوں آیا ہے بولو کتوں آیا اچھی بولو جنہیں جنت جانا او بولو کتوں آیا اللہ دی جنت وچوں آیا جنت کیوں ابو جی فرمایا اللہ نے اپنا کار جو مکمل کرنا ہے انہا حافظ ابن کثیر نے ہتائی مکا دیتی اندے نے جدو پتھر دیوال دینا رکھے آئے پتھر ہی نہیں رہا اللہ نے پتھر نو لفٹ بنا دیتا ہے پتھر دوتے کھلوگے نے
जिन्ना उत्ते जान दी लोड़ उत्ते चल पैंदा, जिन्ना सज्जे जान सज्जे चल पैंदा है, जिन्ना खब्बे जान खब्बे चल पैंदा। अल्लाह वजह की है? फरमाया जेड़ा भी मेरा घर बनाएगा इंज ही ओदी मदद करांगा, इंज ही ओदे मुकद्दर चमका देआंगा। कुरान आंदा इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अज बैतुल्ला दियां तमीरां मुकम्मल हो गई ने। इत्थे एक नुक्ते की गल तेन पूरी जिंदगी का एक निचोड़ दसन लगा जे। अल्लाह पाक नूं अदावां इन्नियां पसंद आईयां ने। आ जिहड़ा मिस्त्री बनिया है अल्लाह ने इहदी लड़ी विचों 80,000 नबी पैदा कर दिते ने, ते जिहड़ा मजदूर बनिया है इहदी लड़ी विचों अल्लाह ने आमिना दा लाल पैदा कर दिता है। वेखो मस्जिद बना लिया लड़ियां च रब नबी भेज रहा जे। बंदा मस्जिद बनाए तो नस्ल जो कंजर पैदा हो, ये नहीं हो सकता। मस्जिद बनाए ओदी लड़ी दे विचों कोई चिमटा बजाने वाला कोई सरंगी बजाने वाला पैदा होवे, ये नहीं हुंदा। और जिहड़ा रब दा घर बनांदा है अल्लाह ओदी लड़ी चो अपने वली पैदा करदा, नबी पैदा कर देता है। वेखो अल्लाह नूं अल्लाह किनियां अदावां पसंद आईयां ने। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल्ला बार गया। इत्थे जिहड़ी गल है अल्लाह फरमांदे ने खलील जी रब्बे जलील फरमाया खलील मेरा घर बनाया ही मंग मैं तेनू मजदूरियां देनियां ने। अल्लाह 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 इत्थे मैनू गल कल्ला दे वली दी याद आई है, पर गल सुनाना तवज्जो करे आज। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहंदे ने अल्लाह की मजदूरियां देवेगा? फरमाया जो मैं कहंदा गया तू मनदा गया, उन यारी है वे तू मंगदा जा मैं देंदा जावांगा। किसी को कोई मौलवी कवे मंग लै, किसी को कोई पीर कवे मंग लै, कोई किसी को वडेरा कवे मंग ले। ओ देख किस्मत देख के आ कहने जिन्हों अर्श वाला रहमान कह रहा है मंग ले। अल्लाह अल्लाह गौर फरमाना। जनाबे खलीलुर रहमान पैगंबर सोची पै गए। बेटा कहन लगा अबू जी मंगते नहीं, कह लगे अल्लाह की रहमत जोश अंदर अज मैनू पता जो मंगांगा मिल जाना है। मेरा दिल करदा इंज दी चीज मंगा ओनू देंदियां पता लगे मैनू लेंदियां पता लगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना पता की आंदे ने अल्लाह जे तू देना ही चाहना है अल्लाह मस्जिद मैं बना दी है, अल्लाह खतीब तू दे दे। क्यों जी मस्जिद मैं बना दी अल्लाह खतीब पता लगा मस्जिद बनानी है तो खतीब ही चंगा होना चाहिए है। आदने मस्जिद टाला ला दो तो मौलवी वाला लभो, जिहड़ा नमाज पढ़ाए वाह कढ़ के किली ना टंग दो। मौलवी नूं नहीं पूछना कि तेनू कुछ शायद चाहिए है कि नहीं। हाय हाय उस मस्जिद आबाद उलमा नाल हुंदियां ने, मस्जिद खतीबा नाल आबाद हुंदियां ने। खलील किवें दा खतीब चाहिए? या अल्लाह अपने घर तो हिसाब ला, घर बैतुल्ला है। घर उची बोलो घर वेख ला कर बैतुल्ला है, कर बैतुल्ला है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। फरमाया इत्थे मैनू इंज कह लैंदे हो अल्लाह क्यों पूछना किवें दा खतीब चाहिए? अल्लाह हुक्म देने वाला अल्लाह है, जेड़ा बनिया है वह बैतुल्ला है, मिस्त्री खलीलुल्लाह है, मजदूर ज़बीहुल्लाह है। अल्लाह फरमांदे ने फिर खतीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह दे सामने नबी पाक रो रो के आंदे हुंदे फरमांदे सन ओए अल्लाह कोलो इंज मंगिया करो जिवें नबी इब्राहिम ने मंगया है। दो बच्चे नबी इब्राहिम ने रब कोलो मंगया है। पहला बच्चा मंगया ते आंदे ने रब्बे हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मैनू नेक साले बेटा दे। गल नुक्ते दी है पहला मंगया रब ने दिता है ज़मज़म वाला। जदों दूजे दी वारी आई ते आंदे ने रब्बाना वबाअस फीहिम, उची कहो जिन्हों जिन्हों अल्लाह ना मोहब्बत है मोहब्बत ना कहो सुबहान अल्लाह। पहला मंगिया
تامی اللہ دے کولوں منگے آئے دوجا منگے آندے نے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ انہاں دے وچوں ہی انہاں دے وچ ایک رسول بھیج دے۔ خطیب جیڑا وہ پہلی ڈیوٹی یتلو علیہم آیاتک، اللہ او نبی بھیجی جیڑا قرآن دی تلاوت کرے۔ اور ویکھ لو مسیتاں دیاں برکتاں، اج علماء دے بیٹے آئے نے تے اے وی رب دے کر دیاں برکتاں نے۔ اللہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حکمت دنائی دیا گلہ دسے وَيُزَكِّيهِمْ، انہاں دا تزکیہ کرے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الحکیم۔ اے تو پتہ لگا مسجد بنانا نبیان دا مشن ہے۔ اچھی بولو کنہ دا، بولو کنہ دا۔ اے مشن اپنانا چاہیے کہ کوئی نہیں؟ اس مشن دے چلنا چاہیے کہ کوئی نہیں؟ لو ایک حدیث سنو تے گل مکائیے تے پھر گل کرنے ہیں۔ حضرات میرے نبی نے فرمایا، ایتے قرآن سنیا جے، آقا فرمان دے نے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہو بیتا فی الجنہ۔ جنہ جو جانا جی جنہی ہولی سبحان اللہ نا تو آن گجو متا نہیں ٹپنا آوے کھو جنہیں جنہ جانا جائے۔ ہاں اللہ سنو ذرا غور کری آج نبی علیہ السلام دا فرمان من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہو بیتا فی الجنہ۔ میرے نبی دا ارشاد ہے، فرمایا جڑا دنیا تے مسجد بنائے، اچھی بولو دا کار اللہ کتے بنائے گا؟ جدہ جدہ ایمان ہے او بولے۔ سنو سنو حدیث سنو جو میرا دل کردہ جاندے حدیث سنا۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہو بیتا فی الجنہ۔ فرمایا جڑا اللہ دا کر بنائے گا اللہ او دا کر جنت بنائے گا۔ اگے قدیث سنو ذرا تیار کرے آجے۔ نبی پاک نے فرمایا وڈی مسجد گلستان محمدی تے بڑی وڈی ہے۔ آقا فرمان دے نے کچھ چڑیا دے آل نے جناوی اللہ دا کر بنائے گا، اللہ او دا بھی کر جنت بنائے گا۔ اور نبی پاک نے فرمایا جڑا اللہ نے تیرا کر جنت بنانا ہے، فرمایا ایک اٹ چاندی دیئے ایک سونے دیئے گارا کستوری دائے۔ ایک اٹ چاندی دی ایک گارا اوچی بولو گارا۔ یہ تو انہوں ملنا انہوں جس بندے نے اللہ دا کار بنانا ہے۔ ہن چڑیا دے آلنے دی مثال دیتی، چڑیا دا آلنا، چڑیا دے آلنے دے ویچ ہونا عمر فروق نو کہیے کھلو کے ازان دے دے لوے گا اور بول دے چھڑی ایک کہتے نہیں رکھی جاندی ہے۔ ویکھو اللہ نے مثال کڈی وڈی رسول اللہ دی زبان چو کڑائی ہے۔ سونے انہوں کہو میں ایدہ ترجمہ نہیں کرنا کہ تسی خرچ کرو اپنی طاقت دے مطابق، میں اجر دیاں گا اپنی طاقت دے مطابق۔ اے اللہ دا قرآن جیڑا رب دا کار بنائے۔ صوفی محمد عبداللہ صاحب مامو گانجن آلے رحمت اللہ علیہ اگے بھی گل سنائی، کہنے لگے جنت کوٹھی لینی جے ایدھے دو دو گھنٹے واز کرنے پھر توڑا دل نہیں نرم ہوندہ۔ تو وہ بزرگ سان کہنے لگے اور جنت کوٹھی لینی جے، آنے لینی ہے، آنے پہلو رب دی بناؤ، پہلو اچھی بولو پہلو رب دی بناؤ۔ ایک بندہ نا اس دور آج تو 50-60 سال پہلو 70 روپیے ایک بابا لے کے آیا۔ کنے لگتا تو 70 بھی چھاڑ لے گھر بولو کنے پہ لیا 70 روپیے۔ آندھا صوفی صاحب آلو اے پڑھو پیسے۔ آندھا صوفی صاحب اگر میں 70 روپیے انہیں کو جوگا مسیطے دے دیں اللہ منو جنت محل دے گا۔ تے صوفی صاحب فرمان دیں اللہ ماڑیاں دا دل نہیں توڑ دا۔ ملک صاحب تے پتہ کی آندھا آندھا انج کرو اللہ نو کہو کہ محل جلو مرضی دے دیں، آج جلو میں رانو سوما نا شاہ دی نماز پڑھ کے منو میرے محل دا بوہ ہی وہا دے۔ ویکھو یار محبت دا انداز ویکھو
بھائی صاحب اللہ مینوں جنت دا دروازہ وہا دے تے صوفی صاحب آندے نے جا اللہ وہا دے گا. وہ ٹر گیا تے صوفی صاحب مسلے تے آ گئے تے آسمان وال نظر چوکے آندے نے اللہ کولوں گل نہیں کیتی اس نبی دی حدیث سنائی ہے جنہیں 63 سال چ کدی جھوٹ نہیں بولیا. اللہ میری آہستہ رکھ لویں اللہ میری آہستہ دے پردے رکھ لویں. بابا چلا گیا صوفی صاحب مسلے تے کھلوتے نے یاری دلوں دلوں رب نال جوڑ بندے بخش دیتے انہیں ڈچ ڈاکو تے او چور بندے جدو اللہ نال تعلق ہوئے پھر یاری بندہ لا لوے. جدو 2 یا 3 دن گزرے بابا چھاپر بھر کے پیسے آدھا لایا آ کے آندہ صوفی صاحب آ پیسے لے لو کہنے لگے کا دینے آندہ میں ویلی بھی ویج دیتی ہے مکان بھی ویج دیتا ہے. صوفی عبداللہ صاحب دی اکھا چنسو آگئے رو کے فرمان دینے بابا منو انج لگ دے جی میں اللہ نے تینوں محل وخا دیتا ہے تے بابا رو کے اندہ صوفی صاحب محل دی گل کر دے ہو لو ایمان تازہ تے سبحان اللہ کے آجے کہنے لگے اللہ نے اندروں بھی وخا دیتا ہے باروں بھی وخا دیتا ہے اندروں بھی بہا دیتا تھے. ندیم بابر صاحب کیا بات ہے. سلمان صاحب کتنے گئے نہیں تھے انہیں ماشاءاللہ سلمان سرور صاحب حافظہ اللہ تشریف فرما کہنے لگے اگر اللہ قیامت نو کہے نا مینوں بابا دس میں تینوں کیڑا مال وایا اللہ دی قسم ہم بشان لواں رب نے وایا سی ایک باری اللہ صرف گل پتہ کی اللہ تے یقین کرن دی گل جدوں ساڈا اللہ تے یقین ہویا نا وہ نبی پاک نے کی فرمایا وہ غربت آ گئی ہے نا. اچھا غربت ہوندی لوگ کی کر دیں کدی بھرا کو پیسے دھارے مانگ دیں کدی چاچے کو لو کدی تائے کو لو کدی کسے کو لو تینوں سونے نبی دا طریقہ کیوں بھول گیا. نبی پاک نے فرمایا غربت آ جائے ہولے دن آ جان رب نال سودا کریا کرو. کدے نال کیویں مدینے دے اندر اینے اونٹ آئے کہ مدینے دیاں کچیاں دیواراں ہلن لگ پئیاں. مدینے دیاں کچیاں عمر فاروق صاحب دیواراں ہلن لگ پئیاں. ایک بندے نے جا کے نا امی عائشہ نوں دسیا مدینے چ ہزاراں دی تعداد اونٹ آئے کدے فرمایا عبد الرحمن بن عوف دے اونٹ آئے نے. اے حدیث سنو ذرا آخری حدیث خدا دی قسم پوری زندگی منہ میٹھا رہے گا جے توجہ نہ دل چ جگہ دے دسیا اما جی عبد الرحمن بن عوف دے اونٹ نے. اچھا فرمایا جا جا کے عبد الرحمن بن عوف نو میرے نبی دی ایک حدیث سنا. میں اما عائشہ کہہ رہی ہیں میں خود نبی پاک دی زبان چو سنی ہے. اما جی کی حدیث ہے؟ فرمایا عبد الرحمن بن عوف نو کہ نبی پاک نے فرمایا ہر بندہ جنت جو ٹر کے جائے گا عبد الرحمن بن عوف چونکڑا مار کے جمپ مار کے جنت جائے گا. کیویں جائے گا اچھی بولو جی میں بندے جا پر مار دے کئی بال کدی انج جمپ مار گیا اوتھے تے کدی اوتھے. فرمایا عبد الرحمن بن عوف نو کہہ میں گواہ نبی پاک نے تیرے بارے پشین گوئی کیتی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف چونکڑا مار کے جنت جمپ مار کے جائے گا. عبد الرحمن بن عوف نے حدیث سنی نا سیدھے بھجے آئے. ایک حدیث سنی کنیاں بولیا جی کنیاں ایک میں تمہیں کنیاں آگے سنائیاں ایک حدیث سنی نبی پاک دی بیوی تیری میری اماں عائشہ صدیقہ دے کول آئے تے آ کے آواز دے نے امی جی آواز دی یا کیویں آواز دی جی میرا ویرکاری یاسین بلوئی صاحب آواز دے نے آندے نے جدو عبد الرحمن بن عوف آئے نے آواز دے نے امی جی او میرے بھائیو اللہ نے سونے نبی ان کی شان دے چڑھی ہے. آئے لوگو اللہ نے سونے نبی دے سینے تے قرآن نازل فرمایا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا.
अल्लाह के दुआ करो, अल्लाह मेरे बलोचा की उम्र च बरकत फरमाए। कारी यासीन बलोच साहब अल्लाह के वली ने, अल्लाह के सच्चे दोस्त ने, और माशाअल्लाह फिर पुत्र ते पुत्र ही है फरमाए ना। अम्मी जी ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। अम्मी आशा दी अखा च आंसू आ गए। फरमाया मैनू अल्लाह दी कसम है मैं खुद नबी पाक कोलों सुनी हदीस। अब्दुर्रहमान बिन औफ अपने साथियों को कहते हैं एक हदीस सुनी है, सारे ऊँटां समेत हज़ारां दी तादाद च जिन्ना माल है सारा अल्लाह दे राह च दे दिओ। किनियां हदीसां सुनिया? उची बोलो क्यों भी नुमान किनियां हदीसां सुनिया? नुमान अशरफ अंसारी मेरा पुत्र आ गया, मीर हमजा मेहर सा तवज्जो करो। एक हदीस सुनी ते सारा माल किदे राह च। ये मिशन भैड़ा कि चंगा? बोलो हुण मैं वेखना हथ सज्जा करो चुको जिहड़ा कहंदा मिशन अपनाना चाहिए है। मैं वेखा उन्हें जियारत करा माशाअल्लाह अपनाना चाहिए। हाफिज़ साहब ने दसिया माशाअल्लाह ने 40 तोड़े सीमट दे चाहिए ने। 200 बंदा बैठा, केड़ा सब तो पहला ऐलान करे कि मैं अब्दुर्रहमान बिन औफ को एक हदीस सुनना, आखिरी सुन के मैं ऐलान करना कि मैं अपनी अम्मी वालों अपने अबू वालों तोड़े सीमट दे इन्ने देंगा। 1 दिओ 2 दिओ 5 दिओ 10 दिओ 40 तोड़े सीमट दे चाहिए ने ते 1 लीटर वाला रहता चाहिए। फटाफट 4 पूरे करो तो माशाअल्लाह जी। लो जी माशाअल्लाह हाफिज़ साहब 1, हाँ जी 2, है मेरा नमाजी जी माशाअल्लाह मीर हमजा मेहर 2। ये बलोचा का परवाना भाई, जिथे बलोच होना है उत्थे मीर हमजा जाना है। हाँ मलक सरवर साहब दे 5। लो जी 8 तोड़े हो गए जन्नत दे। अच्छा जी लो जी माशाअल्लाह है 2 दिहाड़ियाँ मिस्त्री ने मजदूर है मिस्त्री ने। लो 5000 चलो किसी नंबर ले लो ना। 8 तोड़े हो गए ने माशाअल्लाह। अच्छा ये दसो नबी पाक किन्नी रबीउल अव्वल नूं पैदा होए सन? बोलो किन्ने नूं? जिदा ईमान है 9 पैदा होए ने। 9वां बंदा हथ खड़ा करे माशाअल्लाह। किन्ने जी? लो वो तोड़े वाले खड़े करो। हाँ तोड़े वाले जिदा ईमान है कि नबी पाक 9 रबीउल अव्वल पैदा होए ने, वो दसे तोड़े किन्ने देगा? हथ खड़ा करो माशाअल्लाह। 40 खलो जाओ मैं तुहानूं 5-5 पा दें दोवां भाई थले माशाअल्लाह। 8 तोड़े होए ने। 9वां बंदा हथ खड़ा करे कि 9वां तोड़ा किन्ने देना माशाअल्लाह। अल्लाह के घर के अंदर हथ खड़ा करो। हाँ माशाअल्लाह है कोई बंदा भाई? 9 लो माशाअल्लाह ये भी अपना 9 हो गए जी माशाअल्लाह। ते नबी पाक दी ज़ात ते दरूद पढ़िए किन्नियां नेकियां मिलदियां ने? बोलो किन्ने दर्जे बुलंद होंदे ने? ते केड़ा ऐलान करे कि जी इंशाअल्लाह 10वां तोड़ा मैं देंगा, बंदा हथ खड़ा करे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लो जी 10 भाई साहब किन्ने? नहीं तो पहले 2 गए उन्हें इधर आला करो। अच्छा ये कहे चलो माशाअल्लाह 11 हो गए माशाअल्लाह भाई जल्दी करो। होर भाई 12वां बंदा केड़ा? अल्लाह दा वली। कोई गल नहीं 1-1 ते मैं अब 40 पूरे करने ने। ते बीबियां मामा भैन अगे गुजारिश है कोई मेरी भैन अंगूठी ला के भेज देवे, कोई कांटा भेज देवे। अल्लाह पाक उन्हें फिर खावा दे जुल्म तो बचाए। ते कोई जल्दी पैसे का छापर भर के मसीते भेजो माशाअल्लाह। लो जी 11 तोड़े हो गए ने। होर बंदा हथ खड़ा करो माशाअल्लाह। केड़ा बंदा कहता 2 तोड़े मैं देंगा 1 मैं देंगा? यार रेत ट्राला कौन सटाएगा? जल्दी करो माशाअल्लाह। हाँ जी होर कोई बंदा ऐलान हथ खड़ा माशाअल्लाह। लो जी 12 ते 13वां अल्लाह दा वली केड़ा? मैं कहे 500 दुआवां रखियां ने। या अल्लाह जेड़ा हुण हथ खड़ा करे अल्लाह अल्लाह सोने 2025 च तेरे खर्चे ते मक्के मदीने जाए। हाँ भाई माशाअल्लाह जे 1-2 तोड़े देना अल्लाह मक्के मदीने सफ़र सीधा कर दे तो सौदा महंगा। हथ खड़ा करो माशाअल्लाह। क्या बंदा ऐलान करे 13वें नंबर तो लो जी इंशाअल्लाह 13वां तोड़ा मैं देंगा? है कोई बंदा भाई माशाअल्लाह? वेखो किनियां दुआवां ने। अल्लाह पाक तुहानूं अपनी रहमत दे हिफ्ज़ो मान च रखे। कोई बंदा ऐलान करे लो जी 13वां तोड़वा 14 मैं देंगा? कोई है बंदा अल्लाह दे राह च माल खर्च करने वाला? आसमान के फरिश्ते भी आए ने उन्होंने जाके दसना अल्लाह नो फलाने फलाने बंदे ने अल्लाह तेरे नाम की हज़ा की। उन्हें फटाफट हथ खड़ा कर दिता। अल्लाह उहदे कोल कोई नहीं। अल्लाह फिर फरमांदे ने घबराओ ना उहदी इज्जत रखांगा। मस्जिद गुलिस्तान मोहम्मदी च भी तोड़े जाएंगे, उहदे घर च भी बरकत वाले पैसे जाएंगे। सिर्फ अल्लाह की यकीन है। वेख लो एक हदीस सुनाई तो पूरा माल अल्लाह दे राज है। कोई और बंदा ऐलान करे लो जी 1 2 3 तोड़े मैं भेजागा? कोई बंदा भी माशाअल्लाह 2 माशाअल्लाह 15 हो गए ने ते 5 रह गए ने माशाअल्लाह। इंज ही अल्लाह ने पूरा कर देना। कोई और बंदा हथ खड़ा करो। हाँ या अल्लाह जेड़ा हुण हथ खड़ा करे अज उन्होंने रात सुत्या मदीने वाले का दीदार करा देवी। लो वेखो वाला किन्ने करना नबी पाक का दीदार? वेखो माशा। लो जी 2 वेखो है वेखे मोहब्बत 17 हो गए
माशाअल्लाह। वेखो कितनी वड्डी दुआ है कि जे अल्लाह वज़ुहा दे चेहरे का दीदार करा देवे तो फिर कितना चस होना जो पिछों आएगा इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। दो लो जी आफा साहब इधर वेखो ना तुहाडे घरों ही। हाँ जी माशाअल्लाह 19 है मामू साहब बोले बच्चे ने माशाअल्लाह 19 हो गए ने माशाअल्लाह। 20 केड़ा अल्लाह का वली ऐलान करे या अल्लाह जेड़ा होना हथ खड़ा करे अल्लाह नू सोने नबी के हथां चों जामे कौसर पिला देवी। किन्ने पीना नबी पाक के हथां चों पानी माशाअल्लाह। 20 तो पूरे करिए माशाअल्लाह। है कोई बंदा ऐलान करे? लो जी वेखो माशाअल्लाह वेखो कितनी वड्डी दुआ है। एक तोड़ा दित्या जे मदीने वाले हथों पानी मिल जाए फिर माशाअल्लाह। लो जी उस्मान बेटा 20 तोड़े हो गए ने माशाअल्लाह। तो पिछे किन्ने रह गए ने 20 तो जे 20 होर दे दो तो यार मेरा किड्डा दिल खुश होएगा। मैं किहड़े मंबर मरकज ममदी खड़ने इत्थे ही रहने ने इंशाअल्लाह। जे रब ने इन्ना कर दिता जे ना तो कर रब ने वो भी देना जे। पता नहीं सवेरे ही आप साहब ने किसी फोन कर देना आप साहब आके 20 तोड़े लै जाओ। तो मैं कहना रब के फरिश्ते आए ने तुझे नाल हाल हो माशाअल्लाह 20 हो गए ने। होर कोई 20 तोड़े रह गए ने पिछे कोई है बंदा खड़ा करे? लो जी हाफिज़ साहब मैं आखिरी एक दुआ करन लगा जे या अल्लाह जेड़ा होना हथ कड़ा करे अल्लाह उन्होंने जन्नत नबी पाक दा पड़ोस अता कर देवी। वेखो किड्डी वड्डी दुआ है। मैं ये नहीं कहा भी इन्हों आसफ जरदारी का पड़ोस दे है नबी पाक का जन्नत अल्लाह गवांढी बनाए। है कोई नबी पाक का गवांढी बनना चाहता भाई माशाअल्लाह? है कोई बंदा हथ खड़ा करे? आखिरी दुआ है इस तो बाद मेरा सलाम है। कोई है बंदा अच्छा इंज करो नहीं है तो कोई नगद ही दे दो मिस्त्रियों ने भी देने ने है। पाओ जेब च माशाअल्लाह 5 10 20 50 लिया उठ के जेड़ा बंदा उठ के सब तो पहला आएगा इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन अल्लाह उन्होंने नबी पाक दे नाल जन्नत भेजेगा। थोड़ा थोड़ा हिस्सा पा लो माशाअल्लाह नगद उठो माशाअल्लाह लियाओ भावें 10 रुपये लियाओ भावें 100 लियाओ भावें 200 लियाओ। या अल्लाह जेड़ा उठ के पैसे मेरे कोल लैके आवे अल्लाह दा पुल सरात ते गुजरना आसान कर देवी माशाअल्लाह। लो वे लो मैं किड्डी वड्डी दुआ कर 500 माशाअल्लाह। इधरों भी 500 लो जी माशाअल्लाह। लियाओ जी लियाओ माशाअल्लाह। हुण खाली कोई ना रवे जे तो पुल सरात तो इंज लंघना जिवें मोटरवे तो डैवो जाती तो फिर आ जाओ माशाअल्लाह। जल्दी करो जल्दी माशाअल्लाह जल्दी जल्दी उठ के आओ जरा मावा भैन भी जल्दी करो जल्दी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लियाओ जी लियाओ जल्दी करो माशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बीबियां नंबर लै जाना ने इंशाअल्लाह। आ जेड़े बाकी वीर आ गए सब इंशाअल्लाह किसी ना किसी मेरी भैन ने इंशाअल्लाह तुहानू रुका दे देना आ जाने इंशाअल्लाह। बाजी आए ने उधर हाफ साहब की अहलिया मोहतरमा साडी भैन आईयां ने सारे उन्होंने दो माशाअल्लाह। अब एक 1000 रुपया आया लियाओ जी लियाओ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जल्दी आओ जल्दी माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक कबूल फरमाए अल्लाह तुहाडा प्यार मोहब्बत कबूल फरमाए। बीबियां मामा भैन कोई मेरी माँ भैन लिख के पर्ची भेज देवे 5 तोड़े 5 तोड़े 5 तोड़े 5 20 रह गए ने इंशाअल्लाह अल्लाह पूरे करेगा। दुआ ये करो माशाअल्लाह। भाई अफजल साहब माशाअल्लाह जिदा ना ही अफजल है तो इंशाअल्लाह उहदा अमल भी अफजल है इंशाअल्लाह। 3 हो गए ने माशाअल्लाह पिछे 17 रह गए ने। लो जी पर्ची आई जी अल्लाह खैर रखे कि आप लिखन लगे लिखन लगे अच्छा चलो कोई नहीं गल ये वे हूँ जिन्हें तोड़े दिते ने वो भेज दे जे मतलब वो जान छुड़ाने वास्ते लहाए ने हैं इंज ना करया जे भेज दे जे। अल्लाह पाक तुहाडा प्यार कबूल फरमाए। आखिर ते दुआ करो अल्लाह मौलाना मोहम्मद अनवर बेग साहब और वली कामिल मौलाना महमूद विरक साहब अल्लाह उन्होंने कबर नूं जन्नत दा बाग बनाए। वो भी बड़े अल्लाह के वली सन। और मेरे भाई नदीम साहब इन्हां दे अबू जान वास्ते खसूसी दुआ करो अल्लाह उन्होंने कबर ते करोड़ा रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाह पाक उन्होंने कबर ते अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। अल्लाहुम्मा जल कबरहु रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना अल्लाहुम्मा अदखिलहल जन्नतल फिरदौस। अल्लाह जिन्ने इत्थों दे नमाजी फौत हो गए ने अल्लाह सब दी बख्शिश फरमाए। खवातीन मर्द सब दी बख्शिश फरमाए सब ते अल्लाह अपनी रहमत फरमाए। अल्लाह पाक मेरा बयान करना तुहाडा सुनना कबूल व मंजूर फरमाए। आसम नज़ीर मोहम्मदी साहब दे अबू जान दी अल्लाह बख्शिश फरमाए। मेरे वालिदैन समेत जिन्ना जिन्ना दे माँ बाप फौत हो गए ने अल्लाह सब दी बख्शिश फरमाए। फ़कीरा ना आए सदा कर चले इंशाअल्लाह। ऐलान सुन लो 3 अक्तूबर नूं इंशाअल्लाह सालाना कानफ्रेंस होनी है अपने मरकज़ तुसीं अगे भी आउंदे हो इंशाअल्लाह तशरीफ ले आ जे। 24 अक्तूबर का जुम्मा इंटरनेशनल मकबूले ज़माना हज़रत मौलाना मोहम्मद नासिर मदनी साहब इंशाअल्लाह जुम्मा पढ़ाएंगे सारे साथी तशरीफ ले आ जे। और 14 नवंबर बरो जुम्मा बाद नमाज इशा जामिया मस्जिद रबानी अहले हदीस महला फलाह वाला दे अंदर इंशाअल्लाह कारी आसफ नज़ीर मोहम्मदी साहब
قاری محمد یاسین بلوئی صاحب، حافظ انعام الرحمان محمدی صاحب، مولانا قاری محمد بلال ماہ صاحب خطاب فرمائیں گے. سارے ساتھی اس پروگرام تک بھی پہنچے آ جائیں انشاءاللہ.